اس کے کاموں پر اگر امام علی مقام بیعت کر لیتے تو اس کے کاموں پر اسلام کا اسٹیمپ لگ جاتا. یزید وہ ہے جو کہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر رہا تھا، جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کر رہا تھا. یزید کے باپ نے جب یزید کو نامینیٹ کیا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو گئے یا میرے جانشین ہو گئے، تو اس نے جو ہدایات دی تھی اس میں یہ ایک واضح ہدایت تھی کہ دیکھو حسین ابن علی سے بیعت طلب نہ کرنا. حسین رسول سے ہیں، بات کلیئر ہے، بالکل سمجھ میں آتی ہے، لیکن رسول حسین سے کیسے ہو گئے؟ واقعہ کربلا سے جو ہمیں میسج ملتا ہے اور اتحاد بین المسلمین کی آج کے دور میں کس قدر ضرورت ہے، آپ اس کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گی؟ مل جل کر محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایسے آگے بڑھیں کہ دشمن طاقتوں کے آلہ کار نہ بن سکیں. کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا، آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے. آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے. السلام علیکم. اٹس سیلف کریشن کی فرسٹ ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی. ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا. تھمبنیل سے پروگرام کا ٹاپک تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، اور خاص طور پر اینکر کا اور ہمارے گیسٹ کا، لیکن بیہائنڈ دا کیمرہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں اور فوراً پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بیہائنڈ دا کیمرہ میں فرسٹ ہیں عائشہ احمد جو کہ ایز این پروڈیوسر اپنی خدمات انجام دی ہیں، اور ذوالقرنین جنہوں نے ایز این ایڈیٹر اپنی خدمات انجام دی ہیں، اور مجھ ناچیز نے اس میں ایز این کیمرہ مین اور ری ایڈیٹر اپنی خدمات انجام دی. اب آئیے پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں. عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے ہیں پھر بھی قرآن سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شہادت امام حسین اور میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عائشہ افتخار خاتون. ہجری سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور ماہ محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی ہمارے تصورات میں وہ واقعہ آ جاتا ہے، وہ اہم واقعہ، وہ عظیم واقعہ کہ جس کا تصور کرتے ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل تڑپ جاتا ہے. وہ واقعہ کربلا کہلاتا ہے. میدان کربلا میں ابن رسول، نواسہ رسول، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے رفقا کے ساتھ کس قدر بے دردی سے شہید کیا گیا. ناظرین، یہ واقعہ در حقیقت اسلام کی بقا اور سلامتی کے لیے تھا. یہ واقعہ نانا سے کیے گئے وعدے کی اس یاد میں تھا، اور اسی حوالے سے مولانا محمد علی جوہر نے کیا خوب کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ناظرین، اس واقعے کی حقائق کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم نے جس مہمان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، آپ انہیں یقیناً مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں، ان کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. نہایت مدلل اور جامع گفتگو کرنے کا ہنر رکھتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں محترمہ؟ الحمدللہ. آپ کی مصروفیات میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس کام کے لیے وقت مانگا تو اس کام کے لیے ہی زندگی وقف ہے، تو اب اگر ہم وقت نہ نکالتے تو کیسے نہ نکالتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سرور صاحبہ، گفتگو کا آغاز ہم یوں کریں گے کہ واقعہ کربلا، معرکہ کربلا کا جو سبب بنا تھا وہ یوں تھا کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین بیعت کر لیں، جبکہ امام حسین نے بیعت کرنے سے زیادہ بہتر یہ سمجھا کہ آپ اپنے خاندان کو بھی قربان کر دیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ امام حسین نے اس بات کو قبول نہ کیا. یزید کے باپ نے جب یزید کو نامینیٹ کیا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو گئے یا میرے جانشین ہو گئے، تو اس نے جو ہدایات دی تھی اس میں یہ ایک واضح ہدایت تھی کہ دیکھو حسین ابن علی سے بیعت طلب نہ کرنا. اب اگر یہ تھوڑا سا بھی انٹیلیجنٹ ہوتا، تھوڑا سا بھی یہ بصیرت رکھتا ہوتا یہ شخص، تو یقیناً امام علی مقام سے بیعت طلب نہ کرتا. لیکن اس کے پاس اتنی بڑی سلطنت تھی، اتنے دولت تھے، سب کچھ خزانے تھے، مگر اس کے باوجود اس کو ضرورت تھی امام علی مقام کی بیعت کی. کیوں امام علی مقام کی بیعت کی ضرورت تھی؟ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پر تاریخ میں. اس کو ضرورت اس لیے تھی کہ اس کے کاموں پر اگر
इमाम अली मकाम बैत कर लेते तो इसके कामों पर इस्लाम का स्टैंप लग जाता कि जब रसूल के नवासे ने बैत कर ली। देखिए काम तो बहुत आसान था कि इमाम अली मकाम मदीने में बैठकर अल्लाह रसूल करते रहते, दीन दुनिया की बातें करते रहते, आवाज़ नसीहत करते रहते और इस्लाम की बातें फैलाते रहते, इशाअत करते रहते, और वो शाम के शहर दमिश्क में अपनी बादशाहत को जारी रखता। ये बड़ा आसान काम था, लेकिन उसको भी मालूम था कि जब तक उसकी हुकूमत पर इस्लाम का नाम नहीं आएगा तब तक ये इस्लामी दुनिया में काबिल कबूल इसकी हुकूमत नहीं है। लिहाजा इसने अपनी बाप की वसीयत का सरीहन इनकार करते हुए मरवान को खत लिखा कि फौरन हुसैन से बैत तलब करो और अगर वो बैत से इनकार कर दें तो उनका सर काट कर मेरे पास भेज दो। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो बैत कर लेते और अपनी जान को बचा लेते और इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ मदीना नबवी में नाना के रोज़े के पास अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते। और दूसरा रास्ता वही था जो मुश्किल था और मसायब था, लेकिन वो इमाम अली मकाम की सिलेक्शन था। उन्होंने बैत नहीं की बल्कि उसके मुकाबले में अपना सर भी कटा दिया, अपना घर भी लुटा दिया और उन्होंने एक ऐसी तारीख को रकम कर दिया कि उसके बाद किसी बादशाह की हिम्मत और मजाल ना हो सके कि वो किसी इलाही नुमाइंदे से बैत तलब करे। हुसैन रसूल से हैं, बात क्लियर है, बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन रसूल हुसैन से कैसे हो गए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत ये इरशाद फरमा रहे हैं कि सन 61 हिजरी वाक़े करबला तक तो हुसैन मुझसे है, लेकिन वाक़े करबला के बाद मैं हुसैन से हूँ। यानी जब दीन इस्लाम को हुसैन बचाएंगे तो उसके बाद ही इस्लाम भी महफूज रहेगा, इस्लाम की तालीमात भी महफूज रहेंगी, तौहीद भी बच जाएगी, रिसालत भी बच जाएगी और तमाम तर इस्लाम के आला उसूल बच जाएंगे। क्या बात है। इसी तरह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। सबा यूं तो मार्का करबला अपने अंदर बेशुमार वाक़यात को समोए हुए है, मगर वो कौन सा वाक़या है, वो कौन सा तकलीफ़ दे मरहला है जहाँ आप ये महसूस करती हैं कि यहाँ सब ख़त्म हो गया? करबला के वाक़े में बहुत सारी ऐसी मंजिलें हैं कि जहाँ पर ये लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। यानी हज़रत अली अकबर की शहादत, 18 बरस के बेटे ने जब कलेजे पर बर्छी का फल खाया तो लगता है कि यहाँ पर ख़त्म है। कोई आम इंसान जिसका जवान बेटा दुनिया से गुजर जाए और इस बेबसी के साथ और इस तरीक़े से जंग करके और इस तरीक़े से वो दुनिया से चला जाए तो क्या यहाँ पे सब कुछ नहीं ख़त्म हो जाता? या 32 बरस के हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत कि जिनके लिए हज़रत इमाम अली मकाम ने ख़ुद मक़तल करबला में कहा कि अब्बास मेरी कमर टूट गई, मैं गरीब हो गया, बराबर का भाई दुनिया से चला गया। तो यहाँ पर लगता है कि वाक़ई करबला में इसके बाद सब कुछ ख़त्म है। अच्छा, जब 6 महीने के बच्चे को इमाम अली मकाम हाथों पर उठा कर लेकर आए थे लश्कर यजीद के सामने और एक मरतबा कहा था उमर इब्न साद ने हुरमला से कि क़तबर कलाम हुसैन, और तीर से शोभा चला। तीर से शोभा वो हुआ करता है कि जिससे सरजमीन अरब पर जानवरों को नहर किया जाता था। वो 6 महीने के बच्चे के लिए वो तीर चलाया गया जिसने अली असगर का गला छेदा, हुसैन का बाजू टूटा और वो ज़मीन के ऊपर अंदर वो तीर पेवस्त हो गया। लगता है कि अब ख़त्म हो गया। सबसे आखिरी मंजिल जिसे मैं ये बड़े पुरदर्द मसाइब की मंजिल है कि जब इमाम अली मकाम पसे गर्दन से ज़िबह किए जा रहे थे, 13 मरतबा पसे गर्दन से कुंद खंजर चलाए और इमाम अली मकाम के सर को तन से जुदा किया गया। क्या ये लगता नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया? लेकिन अभी नहीं ख़त्म हुआ है। इसके बाद भी जबकि लाशों को पामाल कर दिया गया, नवासे रसूल का लाशा था, उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए और सरों को नो के नेज़ा पर बुलंद किया गया और उसके बाद लश्कर से यजीद के कुछ सिपाही आए और जिन्होंने क़याम हुसैनी में आग लगा दी। 11 मुहर्रम को जब ये काफिले को असीर करके ले जाया जाने लगा तो इनकी शकावत और संगदिली उस मकाम पे थी कि इन्होंने आले रसूल को यानी इन बीबियों को मक्तल में लाशों के दरमियान में से गुजारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की जंगों में इरशाद फरमाते हैं कि देखो खबरदार कुफ़ार के घरों में दाखिल ना होना। कुफ़ार के घरों में उनके बच्चे होंगे, उनकी औरतें होंगी, उनके नामूस होंगे। और ये कलमा गो मुसलमान थे जिन्होंने इन आले
आले रसूल को लाशों के दरमियान में से गुजारा और अभी भी बस नहीं किया। उसके बाद ये बाज़ारों में आए, शहरों में फिरे और इनके ऐलान ये था कि एक बागी ने खुरूज किया था, उस बागी के सरों को और उसके साथियों के सरों को काट कर और उसके नामूस को असीर करके कैद करके लाया जा रहा है। यानी आम पब्लिक को नहीं बताया जा रहा था कि रसूल का घराना है, ये ख़ानदानी रिसालत है, मगर वहाँ पर इमाम सैयद सज्जाद ने खुतबात दिए दरबार में, जनाब ज़ैनब कुबरा ने बाज़ार में ऐसे खुतबात दिए और आम लोगों को मालूम हुआ कि नहीं, ये कोई ना बागी है ना खारिजी है, बल्कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है और ये वो घराना है कि जिन्होंने इस्लाम की बका के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। तो ये बहुत सारी ऐसी मंजिलें हैं आयशा के, मैं कहाँ पर बताऊँ, मुझे लगता है कि हर मंजिल ऐसी है कि जहाँ पे लगता है कि बस अब ये ख़त्म हो गया। ऐसा क्या सख्त मामला था सरवत साहिबा कि ना सिर्फ इस जुल्म पर बस की गई बल्कि छोटे से 6 महीने के हज़रत अली असगर पर भी उनको भी शहीद किया जाता है। करबला के मैदान में एक किरदार ऐसा है कि जिसके ऊपर हमें और आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है। कहीं जाइएगा नहीं, प्रोग्राम अभी कंटिन्यू है। सिर्फ चंद सेकंड का एड ब्रेक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि आपको बता सकूं कौन कौन से फिरके जहन्नुमी हैं और कौन हैं जो हक पर हैं और जन्नती हैं। ये आप जान सकेंगे मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी मौजूद है और आई बटन पर भी दे दिया है। और ये कोई मैं अपनी ज़ुबानी नहीं बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था कौन कौन से फिरके जहन्नुमी होंगे और कौन होंगे जो हक पर हैं। तो उसकी क्या निशानियां हैं और कैसे पता चलेगा कि आप जिसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं वो हक पर है या नहीं, ये आप इस वीडियो में जान सकते हैं। प्रोग्राम के बाद वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब चलते हैं प्रोग्राम का बकाया हिस्सा देखते हैं। ना सिर्फ इस जुल्म पर बस की गई बल्कि छोटे से 6 महीने के हज़रत अली असगर पर भी उनको भी शहीद किया जाता है। करबला के मैदान में एक किरदार ऐसा है कि जिसके ऊपर हमें और आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है और वो किरदार है उमर इब्न साद का। सही। यानी हुसैन बनने के लिए भी बड़ा हौसला चाहिए, बेशक। यजीद बनने के लिए भी बड़ी दौलत चाहिए, इक़्तिदार इख्तियार चाहिए, लेकिन उमर इब्न साद तो हर एक के अंदर छुपा होता है। यानी हर एक अपने माली फ़ायदे के लिए, हर एक अपनी मनफ़ियत के लिए, हर एक दुनियावी फ़ायदे के लिए, हर एक के आगे रोज़ शब ऐसे फैसले आते हैं कि जब उसकी समझ में नहीं आता। कहते हैं कि करबला की तारीख़ में उमर इब्न साद बड़ा परेशान था, कभी इधर सोचता था कभी उधर सोचता था। इसने कोशिश की आखिर वक्त तक कि जंग टल जाए, मगर क्योंकि उधर से यही एक इसरार था कि फर्जंद रसूल हुसैन का सर काट के लाया जाए अगर वो बैत ना करें। तो उमर इब्न साद ने भी आखिर वक्त तक सोचा और वो डायलॉग तारीख़ करबला में मौजूद है कि जिसमें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर इब्न साद से कहा कि उमर इब्न साद मेरे कत्ल से अपने हाथों को ना रंगो। बिल्कुल ऐसे, इसलिए कि अगर मेरा खून तुमने किया तो क़यामत तक के लिए तुम्हारे गले में लानत का तौक पड़ जाएगा। अब यानी उमर इब्न साद ने पूरी रात सोचा और जब अगले दिन इमाम अली मकाम से बात हुई तो उसने कहा कि हुसैन, आप जो कहते हैं वो उधार का सौदा है, आखिरत की बात है, कल देखा जाएगा हौज़े कौसर का पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, शिफात मिलेगी नहीं मिलेगी, जन्नत मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन यजीद जो दे रहा है वो तो नकद है, उसने रय की हुकूमत का परवाना इब्न ज़ियाद ने दिया है और अगर मैं तुम्हारे सर को काट के लाऊंगा तो मुझे रय की हुकूमत मिल जाएगी। यानी मैं नकद सौदा छोड़कर उधार का सौदा क्यों करूं। वाक़या करबला को अगर आप मुख्तसर अल्फाज में समो देना चाहें तो आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगी कि कौन किसके मद्दे मुकाबिल था? इमाम अली मकाम ने दीन इलाही को बचाने के लिए 28 रजब को मदीना छोड़ा, मदीने से तरके वतन किया और आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज सरअंजाम दें और आप मक्के से मदीने से निकलकर मक्के पहुँचे। मक्के में पहुंचकर आप अरकान हज में मशगूल हुए और जब आपने देखा कि हालत अहराम में खाने काबा में कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि आपके कत्ल के दर पे हैं, तो इमाम अली मकाम ने हुर्मत काबा को बचाने के लिए हज के अहराम को उम्रे के अहराम से तब्दील किया और आपने ऐन 8 ज़िलहिज को, जबकि पूरी दुनिया से मुसलमान खिंच कर खाने काबा में जमा हो रहे थे, ऐन उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा खाने काबा से
باہر روانہ ہو رہے تھے، اور آپ جس وقت روانہ ہوئے ہیں مکہ معظمہ سے تو آپ تاریخ کہتی ہے کہ دامن قوم میں فروکش ہوئے، اور وہاں پر آپ نے دل کتاز انداز میں کچھ مناجاتیں کی، کچھ اللہ سے اپنے راز و نیاز کیے، اور اس کے بعد آپ جانب عراق گامزن ہوئے، اور 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، اور 4 محرم تک بہت سارا یزید کا لشکر کربلا کے میدان میں آ چکا تھا، اور یہاں تک کہ 7ویں محرم تک خیام حسینی سے العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ 9ویں محرم کو ایک رات کی عبادت کی مہلت مانگی، اور 10 محرم کو میدان کارزار سج گیا، اور صبح سے لے کر وقت عصر تک میں تمام تر قربانیاں امام علی مقام نے بارگاہ الہی میں پیش کی، اور یہاں تک کہ وقت عصر امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کیا، اور آپ کو پس گردن سے ذبح کیا گیا۔ ایک کردار حسین کا ہے اور ایک کردار یزید کا ہے۔ حسین کا کردار حق کا کردار ہے، سچائی کا کردار ہے، جرت کا کردار ہے، حریت کا کردار ہے، انقلاب کا کردار ہے، اور اس ثبات قدمی کا کردار ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی پائے استقامت میں کسی قسم کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسری جانب یزید وہ ہے جو کہ قوت، طاقت، اختیار، اقتدار، سلطنت، دولت، جاہ و حشمت، شان و شوکت سب کچھ رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود کیونکہ وہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر رہا تھا، جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کر رہا تھا، لہٰذا امام علی مقام کیونکہ منیت کی منزل پر فائز تھے، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو امام علی مقام نے دین الہی کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، ان کے پیغام کو بچانے کے لیے، ان کی محنتوں کو بچانے کے لیے یہ عظیم قربانی دی۔ واقعہ کربلا سے جو ہمیں میسج ملتا ہے اور اتحاد بین المسلمین کی آج کے دور میں کس قدر ضرورت ہے، آپ اس کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گی؟ آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی روایات پر عمل کرتے ہوئے، اپنے بڑوں کی روایات پر عمل کرتے ہوئے، مل جل کر محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایسے آگے بڑھیں کہ دشمن طاقتوں کے آلہ کار نہ بن سکیں۔ کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا، آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے، آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے۔ اللہ نگہباں۔ پنجتن کے گھرانے کی۔ ہائی ویورز، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کی اور بہت سی پروڈکشنز ہیں جو میں نے اپنی پاسٹ لائف میں کی تھی، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ پبلش نہیں ہو سکی تھی، کچھ پبلش ہوئی کچھ نہیں ہوئی، تو وہ سارے پروگرام جن میں میں نے کسی بھی ڈیزگنیشن پر کام کیا ہے وہ سب میں اپلوڈ کر رہا ہوں، ری اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اسی طرح نیو جو ہے وہ ویڈیو آ جائے گی آپ کی اٹس سیلف کریشن کی اس پلے لسٹ میں، آپ دیکھ سکیں گے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔